हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी 6th सेमिस्टर डीएससी 3 पेपर 3 यात्रा संगीत वैकुंठ नाथ पट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 1, यात्रा संगीत कवितारू कवि मोहनीय दिव्य चेतनार परिचय प्रदान कर, अथवा कवि जीवनर गूढ़ दर्शन किपरि यात्रा संगीत कवितार प्रतिफलित ताहा आलोचना कर। आंसर, सबुज जुगर अग्रगण्य साधक कवि वैकुंठ नाथ ओडिया कविता राज्य जड़े रहस्यवादी कवि भावे सुपरिचित बेले तांकर रोमांटिक चेतनारे अभूत भावे आध्यात्मिक चेतनार विस्मरण घटे। सेतेबेले चपल बुलबुल परी चंचल होइथिबा कवि लेखनी एक अति बौद्धिक भावरे अजनदार होई उठे। कवि वैकुंठ नाथଙ୍କ कवितार एही रहस्यवाद संपर्क रे यथार्थरे समालोचक कुंज बिहारी दास कहिसंती, कविता तांकर कौशलर सखी, यौवनर प्रिया, वार्धक्यर अवलंबन सृष्टि। कविता तांकर सौख्य विशाल, वेदना समवेदना ध्यान धीमता और जीवन दर्शनर बाणी बहन करे। जीवनर घर रौद्र छायारे पिपासार्थ प्राणर शांत बारी वैकुंठ नाथଙ୍କ जीवनर सकल सांत्वना भावरे ग्रहण करिछंती। से केबे रोमांटिक केबे विप्लवी, किंतु से आमूडांत दार्शनिक भावात्पन्न। मानव जीवनर अनित्य संसार प्रवास सामयिक खेलघर भगवान आत्मार चिर आश्रय स्थल। एही कथा को से मर्मे मर्मे अनुभव करी तांको कवितारे छत्रे छत्रे प्रकाश करिछंती। वैकुंठ नाथ चित्त जगनिष्ठ, तांकर कवितार भाव गंभीर्य चित्त को शांत मुग्ध और मोहित करे। कविंकर एतादृश काव्य चेतना तांको अस्थिर चित्तर परिचायक नुहे, बरं एहा तांको विद्यानुभूतिर एक सुदूर प्रसारी दृष्टिशक्ति। एही दिग्बलय मध्यरे तांको यात्रा संगीत कविताटी आबद्ध। एही कवितार से ऐसी चेतनार वश्यता स्वीकार करी ए संसार को प्रहेलिकामय अनित्य बोली घोषणा करिछंती। एहा तांकर संसार प्रति वितृष्णा और विरागर परिचयक। मनीष जेतेबेले संसार प्रति हुए विरागी, सेतेबेले ऐसी चेतना ता पाई बेस लोभनीय आश्रयस्थली बोली बोध हुए। एहा ही कवि वैकुंठ नाथଙ୍କ मोहनीय दिव्य चेतना, जहाँकि प्रति मुहूर्तरे तांको चित्तको आलोड़ित करिछि। सेही अपार करुणामय भगवानक स्पर्श लाभ निमित्त एही यात्रा संगीत कवितार कविंकर आध्यात्मिक भाव चेतना बेस मनज्ञ भावरे वर्णित होइछि। कवि वैकुंठ नाथ कहिजंती जे भगवान तांकर किछि अपूर्ण रखी नाहंती। तांकर जीवन पात्र को से नाना भावरे परिपूर्ण करिछंती। तेणु भगवान को से एतिकी खाली मागुणी करिछंती जे तांको भवसागर रे कविंको जीवन रूपक तरी निर्विघ्न रे बही चली थाउ। से ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोली कहिछंती। से अनुभव करिछंती संगठित हेउछि से सबु सेही महिमामय अनंतଙ୍କ निर्देश क्रमे हेउछि। तांकर आखिर पलकरे संसार परिवर्तित हो जाइछि। आज मनीष सांसारिक मोहमायारे अंध, तेणु ईश्वरଙ୍କ अपूर्व लीला को से बुझिबा पाई चेष्टित नुहंती। फलरे वृथा अहमिकारे से धरा को सरा ज्ञान करी निजर ही सर्वनाश करुछि। कवि एही पाप पंकिल संसार रे जणे प्रवासी,
ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତରେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆକାଶ ହଂସ ସହ ତୁଳନା କରି ଆପଣାର ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେହି ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନକୁ ହଂସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଆକାଶରେ ଢେଉ କାଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହଂସଟିଏ ପରି। ସେହି ହଂସ ଦିନେ ପୁଣି ଆକାଶଗାମୀ ହେବ। ସେ ହଂସ ମନରେ ଖାଲି ଅତୃପ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା। ଏହି କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୃତ ଲାଭ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ମନେ କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାର ଅଜ୍ଞତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ହେଉଛି ପଥହୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କବି ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂସାରିକ ମୋହ ଛାଡ଼ି ସେହି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନ ହେଲେ ଅମୃତ ଲାଭ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିଜ ବାସନା କଲେ ବିକଳ ବିଧୂତ, ତିମିର ଅଜ୍ଞାନେ ମିଳେ କି ଅମୃତ। କବି କିନ୍ତୁ ସଂସାରିକ ବନ୍ଧନ କାଟି ପରମ ପିତା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବସାଗର ପାର ହୋଇ ହିମଗିରିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ମହିମା ଗାନରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେଇଛ ପ୍ରିୟା ପ୍ରାଣେ ଅମର ପ୍ରୀତି ଭରି, ମୋ ଶିଶୁ କ୍ରନ୍ଦନେ ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଭା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଇ ରୂପ ଢେଉ, ବିକଳ କଣ୍ଠେ ମୋ ଫୁଟାଇଛ ତୋ ଭାଷା। କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ବୋଲି କବି ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଇବି ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସେଥିଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବି ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟ ଭାବ ଓ ଅସାରତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମିଳନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମିଳନ ମଧୁରାତି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ପୌଷ ମାସର ଗଛଟିଏ ପରି। ଏତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସି ରହିବା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରାଣ କୁଞ୍ଜେ ତାର ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି, ପରାଣ ପବନ ଗୋ ତୋ ଶୁଭ ଆଗମନୀ। ଜୀବନ ଦେବା ନେବା ଭିଆଣ ସବୁ ତୋର, ସେ ମହାଦାନୀ ହସେ ପରାଣେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମାପନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ଜାଗତିକ ସଂସାରର ମାୟା କାଟି ସେହି ମହାନ୍ ଚେତନାରେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ତାର ସକଳ ହୀନଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣିଷ ସମାଜରୁ ଜଣେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହେବୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦରଶନେ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ସବୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟତି ରାହୁ। ଜୀବନ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନ ପଥେ ବିଜେ,
ତରଣୀ ମୋ ତାର ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ। କବି ଏହି ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଐଶୀ ଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣାର ବିଭୁ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନିତ୍ୟ ଅସାର ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉକ୍ତ ଚେତନାକୁ ଅନୁରଣିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ମୌସୁମୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 ମୌସୁମୀ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଅନବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି B.P. ଶେଲି ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଉଣ୍ଡ କବିତାରେ ୱେଷ୍ଟଉଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନଷ୍ଟକାରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକାରୀ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ତାଙ୍କ ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତା ଏକ ରୂପରେ। ସେ ମୌସୁମୀ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର, ଯେ ଭୟଙ୍କର, ଯେ ଉଗ୍ର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିଛି, ସେଇ ପୁଣି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶିବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ। ତେଣୁ କବି ମୌସୁମୀ କବିତାର ମୌସୁମୀ ଶୁଣାଇଛି। ଡରନି ମତେରେ ଡରନି ମତେରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ରୁଦ୍ର ସିନାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୋହିତ ଶିବ। କେବେ କିଏ ଏଇ ମୌସୁମୀ? କବି ଚେତନାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବର୍ଷାକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଆସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପିତ ଧୂସର ଧରଣୀର ଧ୍ୱାନ୍ତ ବୁକୁର ଶାନ୍ତିର ଜଳ ସେଚନ କରିବାକୁ। ମୌସୁମୀ ଏଠାରେ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ସେ ଆଲୋଳିତ କେଶ ବିହ୍ୱଳିତ ଦେଶର ଦୈତ୍ୟ। ତାର ଅଧରରେ ରହିଛି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବଜ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ହସି ହସି ଉଗ୍ର ବେଗରେ ଆସେ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଆସେ ଜଳଧାରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, ଶୀତଳ ପବନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି। କବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ମୌସୁମୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେୟସୀ। ତାର ସାଗର ବକ୍ଷର ଉର୍ମିମାଳା, ତାର ସହିତ ହାସ୍ୟଲାସ୍ୟ ରସରେ ସିନ୍ଧୁ ବେଳାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା ମୌସୁମୀ। ତାର ଅଧରରେ ଉର୍ମି ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଜଳଭରା ଅଜସ୍ର ଚୁମ୍ବନ। ଆଜି ଆସିଛି ସେଇ ମୌସୁମୀ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ନେଇ। ଏହା ଭିତରେ କବି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଧରଣୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସନ୍ତାପର ଦୃଶ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟାୟିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ ହଜିଛି ସବୁଜ ବନର ସବୁଜିମା, ହଜିଛି ଫୁଲ ବନର ସତେଜତା। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବକମାନେ ଜଳାଭାବରୁ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧରଣୀ ହୋଇଛି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଁ କରି ବିକଳରେ ସେ ଚାହିଁ ଦୂର ଆକାଶକୁ। ଚାତକ କଣ୍ଠରେ ଭରିଯାଇଛି ବିକଳତା। ଧ୍ୱଂସର ବିଶ୍ୱର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ମୌସୁମୀ। ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସାଗରର ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାର ପ୍ରେୟସୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରବଣ ବେଗରେ ବର୍ଷି ଯାଇଛି। ସେ କମ୍ର ନୁହେଁ, ଉଗ୍ର ବେଗରେ ହୋଇଛି ଅଗ୍ରସର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାରି ବର୍ଷଣ କରି ଶାନ୍ତ କରିଦେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପକୁ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା। ଏଥିରେ ପ୍ରଳୟ ଅଛି, ଅଛି ପ୍ରଣୟର ଆହ୍ୱାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାରାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅସାମାନ୍ୟ ନାଟକୀୟତା ଏହି କବିତାକୁ କରିଛି ଏକାନ୍ତ ଅନବଦ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ମୌସୁମୀ
ଅକାଳ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟିକାମୀ। ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସିଥିବା ଗୀତି ଓ ଗାଥା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ମୌସୁମୀ ଏକ ଅସାଧାରଣ କବିତା। ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତା ଆରୋପଣ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ତାପିତ ଧୂସର ଧରିତ୍ରୀରେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ବାରିଧାରା ଆଣି ଧାରାରେ ଉପଗତ ହୁଏ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସେ, ଆକାଶରେ ଛାଇଯାଏ କଳା ବାଦଲ। ଆକାଶ ସାରା ପୂରିଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଦ୍ୟୋତନ। ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥରର ବର୍ଷାରେ ଧରଣୀରେ ଆସେ ବିପ୍ଳାତ। ଧରାବାସୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ, ଶଙ୍କିତ। ଧରାବାସୀଙ୍କ ମାନସରୁ ଭୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଏଇ ରୁଦ୍ର ରୂପ ମୌସୁମୀ ଶୁଣାଏ। ଡରନି ମତରେ, ଡରନି ମତେରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ। ରୁଦ୍ର ସିନାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୋହିତ ଶିବ। ଏଠି ମୌସୁମୀ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଆସେ, ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠାରେ? ମୌସୁମୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସାଗର ବକ୍ଷରେ ସାଗର କନ୍ୟା ଉର୍ମୀ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ବିଭୋର। ଉର୍ମୀ ସହୀର ଚିକୁର ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲା। ଉର୍ମୀ ହଲ୍ଲଳତାକୁ କରୁଥିଲା ଆମୋଦିତ। ଏତେବେଳେ କାହାର ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସରେ ତା'ର ପ୍ରଣୟ ବିଭୋର ମାନସ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟି ମେଲି ଦେଖିଲା ସେ ଆକାଶକୁ। ବଳକା ରାଶି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସାଗରର ବକ୍ଷରେ। ଦେଖିଲା ସେ ଧରଣୀ ହୋଇଛି ଧୂସର ସବୁଜ ନାନୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ ହୋଇଛି ବିକଳ। ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଚାତକ କଣ୍ଠରେ ତୃଷ୍ଣା। ତଟିନୀ ଆଜି ସାଜିଛି ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ ତା'ର ଏ ଦୁରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତମାଳ ତାଳିର କାନନିକା ଛାଡ଼ି ବଳାକା ରାଶି ମହାସିନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁର ବୁକେ ପଡ଼ୁଛି ଖସି। ଧରଣୀର ତଳ ଖର ଉତ୍ତାପେ ଉଠୁଛି ଭରି। ଶସ୍ୟ ଶୁଷ୍କ, ପୁଷ୍ପ ବିତାନ ଯାଇଛି ଜଳି। ଏଣୁ ତୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଉର୍ମୀ ପ୍ରିୟା। ଶୀତଳ ପବନ ଆକାଶରେ ଘୋଟିଗଲା। ସେ ପ୍ରଣୟାତୁର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଣୟ ଛାଡ଼ିଲା। ସୃଜିଲା ପ୍ରଳୟ। ଦୈତ୍ୟର ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ଆଲୁଳିତ କେଶ, ବିଲୁଳିତ ବେଶରେ ହେଲା ସେ ଆବିର୍ଭୂତ। ଗତି ତା'ର ନମ୍ର ନୁହେଁ, କମ୍ର ନୁହେଁ। ଉଗ୍ର ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ହେଲା ଅଗ୍ରସର। ବର୍ଷିଗଲା ବର୍ଷା ରୂପେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଲା ଯେ ଶାନ୍ତ। ମୌସୁମୀର ସେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କରତା ପ୍ରଳୟ ରୂପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟ। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି କଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଧରଣୀରେ ସଞ୍ଚାର କଲା ନବୀନ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଏଠାରେ ଧ୍ୱଂସକାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟିକାମୀ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ମୌସୁମୀ କବିତାର ଭାବାଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କର। ଛନ୍ଦ ଧୁରୀଣ, ଶବ୍ଦ ଯାଦୁକର। ଗୀତି ଓ ଗାଥା ଶିଳ୍ପୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏକ ଅନବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। କବିତାର ଭାବ ସର୍ବଜନବୋଧ, କାରଣ ଏହାର ଭାବ ପକ୍ଷ ସହିତ
ଏହାର କଳା ପକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଆଗମନୀ ଘରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧରଣୀ ଓ ଧରାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରେ। ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଭୀତିପ୍ରଦ ମନେ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହୁଏ। ଏହାର ପରିଣତି କବି ଗଡ଼ନାୟକ ସ୍ୱକୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଷାକାରୀ ସତ୍ତାକୁ ମୌସୁମୀ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସାଗର ବକ୍ଷରୁ ଜଳ ବିଶୋଷଣ କରେ। ଧରାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଜସ୍ର ଧାରାରେ ବର୍ଷିଯାଏ ସେ। ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୌସୁମୀ ହୋଇଥାଏ ଗତିଶୀଳା। ମାତ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସେ ଅଗତ୍ୟା ଉଗ୍ର ଗତିରେ। ଧରାରେ ତା'ର ଆଗମନୀ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରେ। କବିଙ୍କ ମୌସୁମୀ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦେଇ ଧରାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। କ'ଣ ଶୁଣାଏ? ନା, ତୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିର ହିଲ୍ଲୋଳେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପରେ। ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି ଏଇ ମୌସୁମୀ। ଆଲୋଳିତ ତା'ର କେଶ, ବିଲୁଳିତ ତା'ର ବେଶ। ଦୈତ୍ୟର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଭଳି ତା'ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ। କରକାପାତ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭୟସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀର ତା'କୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେ ଶୁଣାଏ, ଡରନି ମତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବ, ରୁଦ୍ର ସିନାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୋହିତ ଶିବ। ମୌସୁମୀ କବି ସୃଷ୍ଟିରେ ବିକଟ ରୂପ ଦୈତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସହୃଦୟ ପ୍ରେମିକଟିଏ। ହୃଦୟ ଦେଇ ସେ ଭଲ ପାଇଛି ସାଗର ବକ୍ଷର ଉର୍ମିକୁ। ଉର୍ମି ପ୍ରିୟା ସହିତ ସେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦରେ ମାତିଥିଲା। ତା'ର ନଗ ନଜ ଘନ ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଳେଷରେ ତାକୁ ବୁକୁରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଲା ସେ। ଏତେବେଳେ କାହାର ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସର ପରଶତା ଭିତରେ ଆଣିଲା ଜାଗରଣ। ଦେଖିଲା ମୌସୁମୀ ଆକାଶରୁ ବଳପଙ୍କ୍ତି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଗର ବକ୍ଷରେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଧୂସର ବନଭୂମି ଶୀର୍ଷତଟିନୀକୁ ଦେଖି ବିକଳ ହେଲା। ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିକୁ ସାଥିରେ ଆଣି ସେ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଣୟିନୀ ସହ ଏକାକାର ହେଲା ସେ। କହିଲା, ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରଶ ଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ। ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଳିଷ ନେଲି ଉରସ ପରେ ଆଉ ତ କାହିଁ। ଘନ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶିଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ। ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧାରା ଓ ଧରାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଧାଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଗତିରେ ନଥିଲା ତା'ର କମ୍ରତା ଆଉ ନମ୍ରତା। ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥିଲା ଉଗ୍ରତା ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଣୟର ମଧୁର ଆବେଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲା ମୌସୁମୀ। କବିତାରେ ବର୍ଷା କିପରି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାଏ ତାହା ସୂଚିତ। ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରଣ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତାକୁ କବିତାର କମନୀୟ କଳାରେ ପରିଣତ କରି ପ୍ରଣୟିନୀ ପୁରୁଷ କିପରି ପ୍ରଳୟ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ। ସୁତରାଂ ଏହା ହିଁ କବିତାର ଆଦର୍ଶ, କବିତ୍ୱର ମହନୀୟତା। Question number 4. ପଠିତ କବିତାରୁ
ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା ଉକ୍ତିଟିର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବା ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ମୌସୁମୀର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଗୀତି ଗାଥାକୁ ଛନ୍ଦ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇବା ଦିଗରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ କବି, ଯେ ରାଶି ରାଶି ଗାଥା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟକୀୟତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାରେ ଏହି ନାଟକୀୟ ଗତିବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଏକ ଅନବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ ସେ ବିଶେଷତଃ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବରଂ ତାଠାରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ଆରୋପଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀର ରୁଦ୍ର ରୂପ ହୋଇଥାଏ ଭୟଙ୍କର, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରେ, ମୌସୁମୀ କବିତାରେ କବି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଗ୍ର ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର ମୌସୁମୀ ଶୁଣାଇଛି। କ'ଣ ଶୁଣାଇଛି? ନମ୍ର ନୁହଁଇ କମ୍ର ନୁହଁଇ ଧୀର, ବ୍ୟଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଉଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର। ସାଗର ବକ୍ଷୁ ବହି ଆଣିଅଛି ସଲିଳ ଧାରା, ଦୂର ଦିଗନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଛି ବାରିଦମାଳା। ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁହିଁ ଆଣୁଛି ଏଇ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଆଣିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ? ଏଇ ମୌସୁମୀ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆଣିଛି ତାହା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ନା ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ? କବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି କବିତାରେ। ଗଡ଼ନାୟକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ସେ ବରଂ ପ୍ରଥମେ ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଧରାବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୟଚକିତ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ସେ ବିଲୁଳିତ ବେଶୀ, ଆଲୋଳିତ କେଶୀ, ଓଠରେ ତାର ବଜ୍ରର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। କରକାପାତ କରି ଆସିଛି ସେ। ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଯାଇଛି ଘନ କୃଷ୍ଣ ବାଦଲମାଳା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀତ, ଶଙ୍କିତ। ମାତ୍ର ଏଇ ମୌସୁମୀ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ରହିଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୌସୁମୀ କଣ୍ଠରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ତାର ପରିଚୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ବିଭୋର ଥିଲା। ସାଗର ବକ୍ଷରେ ସେ ଉର୍ମି ସହିତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିଛି, ଏହି ସମୟରେ କାହାର ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ବାଜିଲାରୁ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶକୁ। ଦେଖିଲା ସେ ସାରା ଆକାଶ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀକୁ। ଧରିତ୍ରୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ନଦୀବକ୍ଷ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସବୁଜ ବନାନୀ ଧୂସର ହୋଇଛି। ଚାତକ କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରିୟା ଉର୍ମିକୁ କହିଲା ସେ ଯିବ। ଉର୍ମି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବାହାରିଲା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରାଣ ଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ, ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଳେଷ ନେଲି ଭରଷ ପରେ। ଆଉ ତ କାହିଁ ଘନ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ମିଶିଲା ସେ ପ୍ରିୟା ସହିତ ଏକାକାର କଲା ଜଳଧାରାକୁ। ମିଶ୍ର ରାଗରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଆସିଲା ଧରଣୀକୁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶି ଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁଁ ହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ। ଏହିପରି ବ୍ୟଗ୍ର ସହିତ ଧାଇଁ ଆସିବା ମୌସୁମୀ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ମୌସୁମୀ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମୌସୁମୀ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ଆରୋପଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମାନବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ।
ବୋଲି କବି ସମ୍ପୃକ୍ତ କବିତାରେ ଏହି ସତ୍ୟବୋଧ ଟିକକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତେଣୁ କବି ମୌସୁମୀକୁ ଏକ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ରାଗ, ରସ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହି ମାନବ କେବଳ ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ତ ଏହି ମାନବ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମିକ ସାଜିପାରେ। ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମଧ୍ୟ କବି ଏହି ମାନବୀୟ ଭାବଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ କବିତାରେ। ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟ ରୂପରେ। ସେ ଆଲୁଳିତ କେଶୀ, ବିଲୁଳିତ ବେଶୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ନେଇ ତୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ସେ ଆସିଛି। ମୌସୁମୀ ଏଠାରେ କହିଛି, ମଣୁଛ କି ମୋତେ ଆଲୁଳିତ କେଶ, ବିଲୁଳିତ ବେଶ, ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି। ମୌସୁମୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛି, ସେ ସିନା ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ସିନା କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପ୍ରଳୟର ଆହବରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା'ର ସେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଶୁଭଙ୍କରୀ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହି ମୌସୁମୀ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମିକ ରୂପେ ମାନବଚିତ୍ତ ହାସ ପରିହାସ ଭିତରେ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଉର୍ମି ସହିତ ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ନିମଗ୍ନ। ସେ ତେଣୁ କହିଛି, ଉର୍ମି ସହିତ ଚିକୁର ଚିବୁକେ, ପୀରତିର ରସ ହାସ କୌତୁକେ। ଲଗାଇ ପାଣି କହି ଉଠୁଥିଲି ରାଣୀ ଗୋ ରାଣୀ, ପ୍ରଣୟ ମୁଗ୍ଧା କଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ, କହି ଉଠିଲା ରସ ଉଲ୍ଲାସେ। ଉର୍ମି ସହୀକୁ ଗାଢ଼ ଆଶ୍ଳେଷରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା। ପ୍ରିୟତମ ମୌସୁମୀ ଚୁମ୍ବୁଥିଲା ତା'ର ଅଧର। ରଙ୍ଗ ରସ ହାସ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତି ଉଠୁଥିଲା ସେ। ମାତ୍ର ଏତେବେଳେ କାହାର ତପ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଣୟ ତା'ର ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଫେରି ଚାହିଁଲା ସେ। ଦେଖିଲା ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଉର୍ମି ସହୀକୁ ଗାଢ଼ ଆଶ୍ଳେଷରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା। ପ୍ରିୟତମ ମୌସୁମୀ ଚୁମ୍ବୁଥିଲା ତା'ର ଅଧର। ରଙ୍ଗ ରସ ହାସ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତି ଉଠୁଥିଲା ସେ। ମାତ୍ର ଏତେବେଳେ କାହାର ତପ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଣୟ ତା'ର ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଫେରି ଚାହିଁଲା ସେ। ଦେଖିଲା ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଟୋପାଏ ପାଣି ବିନା ଜୀବଜଗତ ଆଜି ବିକଳ। ଧରଣୀ ହୋଇଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ତଟିନୀ ହୋଇଛି ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ଗଭୀର ସମବେଦନାରେ ମୌସୁମୀର ହୃଦୟ ହେଲା ବିଗଳିତ। ଚିନ୍ତା କଲା ସେ, ଏଣିକି ପ୍ରଣୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ। ଧାଇଁ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପ୍ରିୟା ଉର୍ମି। ଦୁହେଁ ମିଶି ହେଲେ ଏକାକାର। ଦୁଇଟି ଜୀବନ ମିଶ୍ର ରାଗରେ ଏକାକାର ହେଲେ। ମୌସୁମୀ କହିଛି, ବିପୁଳ ପୁଲକ ପରଶ ଭରେ ମୁଁ ହରଷ ଭରେ, ପ୍ରିୟାରେ ମୋହର ଆଶ୍ଳେଷି ନେଲି ଉରସ ପରେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ମୌସୁମୀ କବିତାରେ ମାନବୀୟ ଭାବାବେଗକୁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ଆରୋପଣ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟାମାନ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।